खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आसुनी सैभं गुर प्रसाद। गुरु साहब सानू 586 अंग ते प्रसाद दे रहे है। वार शुरू हुई है वडहंस की वार, चौथे पातशाही की वार है। दिया करनी सार है। जे तुसी गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करनी आ जाए, तुहानू सारे सुख मिलणगे, वड्याइयां मिलणगियां, दरगे मान भी मिलूगा। दरगे मान तो फिर ही मिलूगा जे इत्थे मान मिलूगा। हुण असीं देखीए भी बाणी पढ़ के सानू किन्ना क मान मिलिया। बाणी पढ़ के अगे नाल पहलां किन्नी क साडी कदर होई है, वो असीं देखना। जे अगे नाल कदर होई है तो समझ लो असीं गुरु की सेवा कीती है। जे दुनिया तुहाडी कदर नहीं कर लगी, ये मतलब तुहाडी सेवा च कमी है, दुनिया च नहीं कसर है। बाणी पढ़ के जे मैं कहना नहीं मनना तो दुनिया कदर नहीं करूगी, क्योंकि बाणी का कहना मन के मेरा सुभाव बदलूगा, मेरे औगण खत्म होणगे। फिर लोग वाकिया दे भी आह बंदा पहला तो बड़ा गुस्से वाला सी, तो बड़ा निमरता च आ गया। ये बड़ा लोभी सी, ये संतोख च आ गया। उसकी वो चेंज नूं वेख के उसकी कदर करते। वाकिया भी ये पहला तो सज्जन ठग सीगा, अज सज्जन बन गया। इस तरह सतगुर की सेवा करनी कि साडे च बदलाव आवे, साडे औगण खत्म होणगे ते गुण आउणगे। श्लोक महला तीजा 586 अंग। सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सार, इत्थे मिलन वड्याइयां दरगे मुख द्वार। सच्ची कार कमावनी सच पैनन सच नाम आधार। सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाए प्यार। सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सचियार। नानक सतगुर की सेवा सो करे जिसनू नदर करे करतार। गुरु साहब कहते भाई गुरु ग्रंथ साहब जी तुहाडे सतगुर है, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ सेवा करनी है। पर सेवा ये नहीं भी गए गुरुद्वारे थोड़े बहुते पैसे दे के आ गए, असी केवल इसनूं ही सेवा गिन लिया। पर गुरु साहब कहते हो जिहड़ी मैं सेवा करना वो बड़ी वड्डी सेवा है, दुनिया की सब तो वड्डी सेवा है। जे गुरु साहब कहते तुहानूं वो सेवा करनी आ गई, समझ लो परमात्मा ने बड़ी वड्डी किरपा कर दी। नहीं करनी आउंदी तो परमात्मा नूं अरदासां करिए, ये अकाल पुरख मेहर करो मैनूं गुरु की सेवा करनी आ जाए, गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करनी आ जाए। तो गुरु साहब की जो सेवा करनी आ गई ना, तुहानूं तुसीं सच नाल जुड़ जाओगे, तुहाडी सच नाल प्यार बन जाना है, सचियार हो जाओगे। तां गुरु साहब कहते सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुखसार। गुरु साहब कहते एड्डी वधिया सेवा जे तुहानूं करनी आ जाए, बाणी समझो तो बाणी दे अनुसार चलो, बस आही सेवा है। ये सुखां दा राह है, जे कोई गुरु दी मुताबिक चले इन्ने सुख आ जाने। तो गुरु फिर की करदा है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मटाओ।
ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਨਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਿਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਾਸ ਬਸੰਭਰ ਏਕੇ ਨੂੰ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਦਾ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜੇ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦਰ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ, ਸੱਚ ਪਹਿਨਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ। ਏਕਮਕਾਰ ਆ ਸੱਚ ਜਗਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਖਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਖਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਮਿਲੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰਖ ਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਦਾ ਹਰਖ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰਖ ਸਦਾ, ਹਰਖ ਹੁੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣਾ। ਹਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਨ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਵਿਗਾਸ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਹਿਣੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਰੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਿਓ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਚਲ ਪਕੜ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੋਰ ਵਡਾਨੀ ਚਾਕਰੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਵਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਬਿਖ ਲੱਗੇ, ਬਿਖ ਖਟਣਾ ਬਿਖ ਰਾਸ, ਬਿਖ ਖਾਣਾ ਬਿਖ ਪਹਿਨਣਾ, ਬਿਖ ਕੇ ਮੁਖ ਗਰਾਸ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਾ, ਮੋਇਆ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਮਨਮੁਖ ਮੂੰਹ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਨ ਨਨੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਉ ਛੋੜਿਆ, ਮਨ ਹਟ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜਮ ਪਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਏ, ਕੋ ਨਾ ਸੁਨੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਉਤਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਡਾਨੀ ਚਾਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਵਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋਗੇ? ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗਾਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰੋ, ਸਭ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਵਸਣਾ ਹੀ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸਣਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਬਿਖ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਚੱਲੋਗੇ ਉਧਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ। ਐ ਨਾਗਨੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਹ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੱਜਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਬਲਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ 100% ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਖ ਖਾਣਾ ਬਿਖ ਪਹਿਨਣਾ, ਬਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਗਰਾਸ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ 4 ਸਫੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਖ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੋਇਆ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗਾਸ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਐਂ ਹੀ ਭੜਕਦਾ ਰਹੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੜਕ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਲਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਇਆ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚਾਨਣੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਨਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਵੇਂ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ, ਮਨ ਮਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਾ 'ਚ ਕੌਣ ਚੱਲਿਆ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਰਜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਾਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੋ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਭੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਉ ਛੋੜਿਆ, ਮਨ ਹਟ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਮਨ ਹਟ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਨ ਹਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ,
ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਮਨ ਹਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਹਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਵਰਕੇ ਥੱਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 1 ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਲਾ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਹਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨ ਵੇਚਣਾ, ਵੀ ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ, ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਹਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੰਮਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਏ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਜੰਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5 ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਸਾਧ ਜਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਜਿਨ ਜਗਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ। ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪੱਗੀ ਪਵੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਚਕਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਤਲੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਡੁੱਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੂਗਾ। ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆ ਸੱਚ ਗਾ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ 10-20 ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਲੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਲੜਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੜਕੇ ਲੈ ਲਓ,
फैक्ट्रियां लवाउणियां फैक्ट्रियां लवा लो, वो सतगुर नहीं हो सकता। सतगुर दुनिया के पदार्थ नहीं दिंदा, दुनिया नूं बनाउण वाले नाल जोड़दा है। वो अज सतगुर कोई नहीं है, नकली मगर तुरना तुरे फिरो कोई, सारी मेहनत बेकार हो जानी है। कहंदे वो सतगुर की सेवा करियो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਵਾਂਗੂ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ पूजो दिन रात। गुरु साहब कहते जे तुहानूं असली गुरु मिल जाए, ਉਹਦੀ पूजा तो दिन रात करो, ਉਹਦੇ आखे लगो, बस सारी उम्र उसे दे आखे लगना। तुसीं दिन रात का मतलब सिर्फ तो सिर्फ उस गुरु मुताबिक चलना है। पर केड़ा गुरु? जन जगन्नाथ जगदीश जपाया, जिन्हें ब्रह्मांड के मालिक, धरतियां आकाशां पतालां सूरजां दे मालिक, हवा के मालिक, अग के मालिक, आ सच गा सच नूं जपाउंदा, जिहड़ा आखे जब आ सच जगा सच है पी सच, नानक होसी पी सच। उस सतगुर नूं दी सेवा करियो, ਉਹਦੇ पैर पूजियो दिन रात। वो केवल अज श्री गुरु ग्रंथ साहब है, पर किस्मत मेरी माड़ी, मैं गुरु ग्रंथ साहब के कहने नहीं लगता। सो सतगुर देखो एक निमख निमख, जन हर का हर पंथ बताया। गुरु साहब कहते वेख्यो किते किसी डुप्लीकेट सतगुर दे मगर तुहानूं कहूगा जी हाँ जी करो सिमरन करो जी, फलाने घर च जिन्ने सिमरन हो रहा जी, 4 जी है घंटा घंटा कर रहे उहदे घर च, एक ये हिरदे घर च हुंदा है, या इट्टां दे कंधां दी गल नहीं है, ये घर दी गल नहीं है। हिरदे घर च एक ओंकार दी सिमरन हुंदा है। तां गुरु साहब कहंदे वो सतगुर नूं सारी उम्र देखो, निमक निमक देखना मतलब अखां मीच के उहदे मगर तुरे चलो। जिहड़ा तुहानूं एक ओंकार परमात्मा नूं मिलण दा राह दस्से, पंथ बतावे। पंथ की है? रस्ता परमात्मा नूं मिलण दा, होर कोई पंथ कोई झुंड दा नां नहीं है। गुरु सानू पंथ दसदा भी वह परमात्मा है, तो उन्होंने आ मिलने का रस्ता, वो आ मुश्किल आउणगियां, इन्हां तो बच जी। गुरु सिर्फ रस्ता ही बताउंदा भी, पूरा नक्शा बना दिंदा है, परमात्मा बारे भी समझा दिंदा भी, रस्ता भी दस दिंदा, उहदे च जिहड़ियां मुश्किलां आउंदियां वो भी दस दिंदा। ते मेहनत आप करनी हुंदी है, चलना आप हुंदा, तुरना आप हुंदा, गुरु मुताबिक कर्म आप करना हुंदा। ते तां गुरु साहब कहते सो सतगुर देखियो, किते सतगुर भी डुप्लीकेट ना ले लियो। अज रिस्क ना लियो, कोई इत्थे ब्रह्म ज्ञानी संत नहीं है, सब दुकानां हैगियां, बड़ियां दुकानां लगियां पईयां। तां गुरु साहब कहंदे औखा है, क्योंकि तुहानूं हरेक ही शॉर्ट तरीका दसो, तो शॉर्ट तरीका असीं भालदे रहने। हरेक बंदे ने आखना आ जाओ जी इत्थे नाम जपा देंगे, साडा बाबा बड़ा वधिया नाम ही जपाउंदा है। वो नाम नहीं जपाउंदा, वो आपदे नाल जोड़दा है। वो तुहाडीआं जेबां लुटनियां उहने तुहाडे तो, आपदियां वोटां बना रहा, होर कुछ नहीं है। जिहदे कोले कोई लीडर जांदा समझ लो वो गुरु नहीं हो सकदा। वो वोटां लीडरां नूं नहीं पाउंदा, उहदा कहंदा बाहर हो जा भाई, नाम जपना तो मेरे को आ जा, नहीं तो जा। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ नेता नहीं जाणगे, उन्होंने पता वोट तो पाउणी नहीं, असीं की लेना बाबे तो। पर वोटां दे के वो टौर बनाउंदे सरकारां कोले। इस करके गुरु साहब कहंदे वो गुरु कोले जाओ, वो गुरु ग्रंथ साहब है जिहड़ा तुहानूं एक ओंकार हरि नूं मिलण दा रस्ता बतावे। फिर गुरु साहब होर वेखो अलर्ट कर रहे, सानूं हरेक चीज़ तो अलर्ट करते गुरु साहब। गुरु साहब नूं पता भी कित्थों कित्थों धोखा खा सकते असीं।
फिर गुरु साहब कहते तिस सतगुर की सब पग्गी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया। गुरु साहब कहते देखियो कि डुप्लीकेट सतगुर कोले ना जाओ, ਉਹ सतगुर कोले जावे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ दूर करे, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ करे, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਲੋਭ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਾਬਾ ਆਪ ਹੀ ਲੋਭੀ ਹੰਕਾਰੀ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੱਗ ਝਾੜਿਓ, ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੋ ਸਭ ਧਨ ਧਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਕਰਾ ਦੇ। ਜਨ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾ ਦੇਵੇ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੰਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਧੰਨ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਆਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਂਝ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਵਿਖਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜੇ। ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤੇਰੀ ਪਾਤੇ, ਅਵਰ ਨ ਤੇਰੀ ਪਾਤੇ।